إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم آج امت مسلمہ کے پاس کتاب و ہدایت قرآن و مجید اور شریعت محمد کی شکل میں لا تعداد علوم و معارف کا خزانہ موجود ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایسے خواص اور ماہرین بکثرت موجود ہے جنہیں وجہ طور پر علوم کا خزانہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کو عروج ہونے کے بجائے وہ زوال کی پستی میں گرتی جا رہی ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات و ہدایت سے یہ شہادت ملتی ہے کہ عروج، بلندی، اونچائی صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے، تو پھر آج ہم کیوں پستی میں گرتے آ رہے ہیں؟ تو اس کی یہ وجہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی راز نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان پر واضح اور آشکار ہے کہ آج ہم کیوں پستی کی طرف گرے جا رہے ہیں. تو کائنات میں کوئی بھی حادثہ بغیر محدث کے وجود میں نہیں آ سکتا. اس طرح امتوں کا بعض زوال عوامل کی بنا پر ہی پیش آتا ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل قوم کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل اگر اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ قوم تھی تو اس وجہ سے کہ وہ ان کے اعمال تھے، لیکن بعد میں وہی قوم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور رسوائی، کس وجہ سے؟ ان کے اعمالوں کی بنا پر. جیسے کہ قرآن مجید میں ان کے اچھے اعمال کی بنا پر انہیں کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تمام جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی. دیکھیے ہم سے پہلے ایک امت تھی، بلکہ ایک نہیں کئی ایک امتیں تھی. بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو توریت دی گئی تھی اور ہمیں قرآن مجید دیا گیا ہے. امت ان کی بہت طویل تھی، 2000 سال تک ان کی امت چلی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ابھی کتنے سال گزرے ہیں؟ 1400 سال. اللہ کے رسول کو گزر کے 1400 سال برس گزر چکے ہیں. جب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تو معلوم ہے اس وقت 2 رسول تھے، ایک حضرت موسیٰ اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام. بنی اسرائیل کی حکومت اور سیاست کچھ اس طرح تھی کہ جب بھی کوئی نبی ان میں بھیجا جاتا اور وہ فوت پا جاتا تو ان کی بجائے انہیں دوسرے نبی کو کیا کیا جاتا وہاں پر بھیج دیا جاتا تھا، یعنی ان کے بجائے کسی دوسرے نبی کو وہاں پہ جانشین بنایا جاتا تھا.
یعنی وہ قوم ایسی تھی جس میں کبھی بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ ان کے درمیان میں کوئی نبی موجود نہ ہو. جیسے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے بھیجا گیا اور سب سے آخر میں حضرت یحییٰ اور ان کے ہمعصر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. یعنی وہ قوم کی شروعات بھی 2 نبی سے ہوئی تھی اور آخر بھی 2 نبیوں کے ساتھ ہی ہوئی تھی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. لیکن وہی بنی اسرائیل جن کا طرز عمل کیا ہوا؟ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، جیسے کہ سورہ جمعہ کی آیت میں آتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، جب ان پر تورات ڈال دی گئی یعنی جب انہیں تورات دے دی گئی، لم یحملوها، تو انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، نہیں اس پر عمل کیا، کمثل الحمار یسعی، جیسے کہ گدھا کرتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کو جھٹلانے والی قوم کی مثال بڑی بری مثال ہے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت کبھی نہیں دیتا. جب بنی اسرائیل، وہی بنی اسرائیل جسے قرآن نے ان کے اچھے اعمال کی بنا پر انی فضلتکم علی العالمین کہا تھا، لیکن وہی قوم جب شریعت کے احکام کو اپنے پس پشت ڈال دیا تو ان کی بدعمالیوں کی سبب ان کی گردنوں میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کا طوق ڈال دیا گیا. تو قرآن اور حدیث کے متعلق سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی بھی قوم اس کے حسب نسب کی بنا پر نہیں پہچانی جاتی، نہیں بلندیوں کی طرف جاتی ہے. بنی اسرائیل عیاشیاں کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے اور انہیں کیا خیال تھا کہ چونکہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، ہم موسیٰ کے امتی ہیں، نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہے، بڑے چہیتے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا. جس طرح آج ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی پیر یا بابا یا فقیر کا دامن تھام لیں گے تو ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے وقت فرمایا، اللہ کے رسول نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور فرمایا کہ اے اولاد بنی کعب، اے اولاد مرہ بن کعب، اے اولاد شمس، اے اولاد عبد مناف، اے اولاد ہاشم، اے اولاد عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، میں روز قیامت تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی کہا کہ اے فاطمہ، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں روز قیامت تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، تمہیں دنیا میں مجھ سے جو کچھ چاہیے لے لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن اس روز میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. تو آج کے پیر فقیر کس لحاظ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم روز قیامت تمہیں بچا لیں گے. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ میں نے کس لیے آپ کے بارے میں ان کی وضاحت کی کہ بنی اسرائیل انہیں کیا کہا گیا تھا، انی فضلتکم علی العالمین، لیکن بعد میں ان کے عمل کی وجہ سے انہیں کیا کر دیا گیا؟ ذلیل اور رسوا. آج ہمارا سیم وہی حال ہے. ہمیں قرآن میں کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو ہمارا کام کیا تھا کہ ہم بھلائی کا حکم دیتے، برے کام سے روکتے. لیکن آج ہم نے اپنا یہ
जब कुरान और सुन्नत के अहकाम को अपने पीठ पीछे डाल देती है तो अल्लाह ताला उस कौम को क्या करता है, तबाह और बर्बाद कर देता है। जैसे कि आज हमारा हाल है, हमने कुरान को क्या किया है, छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वक़ाल रसूल, और रसूल फरमाएगा या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुराना महजूरा, कि मेरी इस कौम ने क्या किया था, कुरान को छोड़ दिया था। आज हमारा क्या हाल है, हमने कुरान को छोड़ दिया है, किताब से नाता तोड़ दिया है। बस इसको सिर्फ किस वक्त काम आता है, कस्में उठाते वक्त, जहेज में देते वक्त, जब इसके अलावा जब किरात की महफिलें होती है, मुकाबले होते हैं, तब हम इसे याद करते, वरना हमारा कुरान से क्या ही सरोकार है, क्या ही हमारा उससे लेना देना है। क्या ही अफसोस की बात है कि हमने इस कुरान को जुज़दान में लपेट कर इस तरह हिफाजत से ऊपरी जगह पर रख दिया है कि अब इसे अगले रमजान में ही निकाला जाएगा। एक कुरान हमारे घर में कई सालों तक चलते आता है। हाँ, भले मैं मानती हूँ कि कुरान के अल्फाज अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन उसके औराक, उनके पेजेस तो दुनिया के हैं ना। अगर इस्तेमाल करेंगे तो फटेंगे, खराब होंगे, पोसीदा होंगे, लेकिन हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। एक मर्तबा स्कूल में एक असातिज़ा बच्चों को कहते कि हम स्कूल में एक नई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं, हम आपके घर में सब किताबें होंगी, कुछ ऐसी किताबें होंगी जो बच्चे घर में इस्तेमाल नहीं होती होगी, नहीं पढ़ी जाती होगी, तो कल क्या करना, तमाम बच्चों की किताबें स्कूल में ले आना। अब दूसरे दिन जब असातिज़ा सबकी किताबें देखने लगते हैं तो एक के बाद एक हर बच्चे के पास से सिर्फ एक ही किताब निकलती है। कौन सी किताब? क्योंकि कुरान मजीद किसी घर में पढ़ी नहीं जाती है, तो तमाम बच्चों ने उस कुरान मजीद को कहाँ ले आया था? कितने अफसोस की बात है। हम एक कुरान को पूरी जिंदगी पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी उसको पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन उस पे क्या हुक्म है, क्या चीजें बताई गई, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बल्कि लोगों का कहना है कि कुरान पढ़ के तो तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ने इस कुरान के जरिए कितनों को हिदायत दी है, और कहा जाता है कि इस कुरान को पढ़ के तुम गुमराह हो जाओगे। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की तनज़्ज़ुली का एक अहम सबब उसका अखलाक है। किसी भी कौम के ज़वाल में उसके अखलाकी हालात का बड़ा ही अमल दखल होता है, क्योंकि अगर कोई कौम अखलाकी एतबार से मजबूत होगी तो दुश्मन उनका मुकाबला करने के लिए डरेगा। वो कौम मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर उनका सामना कर लेगी और अल्लाह उनको फतेह याब करेगा। जैसे कि खलीफे सानी हजरत उमर के ज़माने में शाम की फतेह के बाद शाम में रूम हिरकल ने अपने साथियों से पूछा, जब अरब उनसे हथियार और साजो सामान गश्त के हर चीज में कम है, फिर उनके मुकाबले में कामयाब क्यों नहीं होते? तो इसके सवाल के जवाब में हिरकल के एक साथी ने कहा, बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि अरबों के अखलाक हमारे अखलाक से बहुत ज्यादा बेहतर है। क्या कहा? हमारे अखलाक से अरबों के अखलाक बहुत ज्यादा बेहतर है। वो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोजा रखते हैं, किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, एक दूसरे से बराबरी का सलूक करते हैं। इसके बरखिलाफ हमारा क्या हाल है? यानी हिरकल के साथी ने कहा, इसके बरखिलाफ हमारा हाल है कि हम बदकारियां करते हैं, वादे के पाबंद हम नहीं, शराब हम पीते हैं, दूसरों पर जुल्म हम करते हैं। इसका नतीजा क्या है कि उनके हर काम में जोश और इस्तिकलाल होता है और हमारा हर काम इससे आरी होता है। तो देखिए, आज जो अखलाक हमें अपनाना चाहिए वो गैरों ने अपना लिया है, और जो गैरों के अखलाक थे वो आज हमने अपना लिया है।
اس کے لیے ہمیں ہر جگہ فتح یابی نہیں ملتی ہے بلکہ ہم ذلت اور رسوا ہوتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اس فریضے کو چھوڑے گی تو ہم اسے کیا کریں گے؟ ذلیل اور رسوا کر دیں گے. آج نشہ آور ہمارے نوجوان کرتے ہیں. بے حیائی ہم میں عام ہے. پردہ ہماری لڑکیاں ہماری عورتیں کرنا نہیں چاہتی. سود اور اس کے علاوہ ظلم تو ہمارا شیوا بن گیا ہے. حتیٰ کہ تمام برائی ہم میں موجود ہے تو پھر ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ آج مسلمان کہاں جا رہے؟ پستی میں جا رہے. بری حالت ہو رہی مسلمان کی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. میں نے جو پہلی آیت سب سے پہلے آپ سامنے آپ کے پڑھی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے نہ. آج ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور پھر کہتے کہ ہم پر برا وقت ہے. مسلمانوں کو ہر جگہ سے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. لیکن کیوں ذلیل رسوا کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ نہیں. آج مسلمانوں کے زوال کی بہت بڑی وجہ بے حیائی بھی ہے. آج ہمارے معاشرے میں عورتیں لڑکیاں نیم عریانیت لباس زیب تن اور بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور گھر کے مرد اس پر کچھ بھی نہیں کہتے. شادی بیاہ میں تو کس قدر برا حال ہوتا ہے کہ شاید غیر مسلم بھی اس قدر کے برہنہ لباس نہ پہنتی ہو جس طرح مسلمان لڑکیاں اور عورتیں پہنتی ہیں. وہی لڑکیاں جو سال بھر سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، اپنے تن اور بدن کو ڈھانکتی ہے، لیکن شادی میں نہ جانے انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بے حیائی کرنے سے ذرا بھی نہیں شرم کرتی. کیا شادی میں جائز ہو جاتا ہے بے حیائی کرنا؟ پردہ کرنا، فرض کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں. لیکن پھر بھی شادی میں کس قدر بے حیائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے لڑکی اس قدر چست کپڑے پہنتی کہ اس کے پورے جسم کی بناوٹ ظاہری طور پر نظر آتی ہے. اس کے باوجود اس کا باپ اور بھائی اسے کچھ بھی نہیں کہتا. اس کے علاوہ تعلیم، جس قوم نے بھی تعلیم کو اپنا زیور بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت بلند کیا، اس قوم کو عظمت والی بنایا. اور جس قوم نے بھی تعلیم کو اپنا شیوا نہیں بنایا، تعلیم کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس قوم کو بھی کیا کر دیا؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. جیسے کہ آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ کون سا علم ہے جو ہم سیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر. اللہ نے اس علم کی بات نہیں کی ہے. اللہ نے دینی علم کی بات کی ہے. اور دینی علم کا سیکھنا ہر کسی پر فرض ہے. یعنی بنیادی علم کا سیکھنا جو بیسک نالج رہتی ہے. جیسے کہ نماز روزانہ ہر کوئی پڑھتا ہے. نماز کس طرح پڑھنا ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح سجود کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. غسل کس طرح کرنا ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے. عالمہ بننا ہر کسی پر فرض نہیں ہے. بنیادی چیزیں سیکھنا ہر کسی پر فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایک طرف تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہی دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا. کون سا علم؟ دینی علم. آج مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ظلم بھی ہے. جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال اسباب کی محبت حد سے تجاوز ہو جاتی ہے، یعنی حد سے بڑھ جاتی ہے، تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنا بھول جاتا ہے اور لوگوں کے حق کو مارنا شروع کر دیتا ہے. لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی جائیداد کو کیا کرنے لگتا ہے؟ بیچا کھڑا
ताकने लगता है। जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़लमा क़ीदा शिब्रिन मिनल अर्ज़ी तुवक़्क़तु मिन सबइन अर्ज़ीन, जिसने एक बालिश यानी कितना, इतना एक बालिश, अगर किसी ने एक बालिश के बराबर जमीन भी हथिया कर किसी पर जुल्म किया तो 7 जमीनों का तौक उसे रोजे कयामत पहनाया जाएगा। 7 जमीन का तौक यानी एक जमीन के बराबर 7 जमीन होगी और उसका तौक हार बनाकर उसे पहनाया जाएगा। अगर मैं तो बोलूंगी एक बारिश जमीन भी कई दर्जा खोद दी जाए, उसकी मिट्टी भी इंसान के ऊपर ला दी जाए तो शायद वो उसे उठाने की ताकत नहीं रख पाएगा। तो 7 जमीनों का तौक, 7 जमीनों का वजन वो कैसे उठा पाएगा। लेकिन आज इंसान इसको कोई गुनाह समझते ही नहीं है। इसके अलावा सूद, कुरान में कोई आयत पे अल्लाह ने और उसके रसूल ने जंग का ऐलान नहीं किया सिवाय सूद खाने वाले को। आज हम जायदाद बनाते हैं, कई घर बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, किस कौन से पैसे पर? सूद के पैसे पर, बैंक से लोन लेकर। आज मुसलमान में हर एक बुराई है। हमसे पहले जितनी कौम गुजरी ना, जिस पर फर्दन एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने अजाब ले आया था, जैसे कि शोएब अलैहिस्सलाम की कौम, मदियन वाले, किस वजह से उन्हें अजाब दिया गया था? क्या करते थे? नाप तोल में। आज हम में वो गुनाह मौजूद है कि नहीं? इसके बावजूद अल्लाह ताला हम पर कोई अजाब नाजिल कर रहा है? पूरी उम्मत एक साथ तबाह हो गई? नहीं। इसके अलावा लूत अलैहिस्सलाम की कौम, किस वजह से उन्हें अजाब दिया गया था? कि मर्द से निकाह करता था, औरत। आज वो हमारे यहाँ मौजूद है कि नहीं? लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह हम पर अजाब नहीं नाजिल कर रहा है। आद, समूद, मदियन, हर एक कौम को फर्दन जिस गुनाह की वजह से अजाब दिया गया था, आज वो तमाम की तमाम गुनाह उम्मत मुस्लिमा में एक साथ मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला इस कौम को, इस उम्मत को एक साथ तबाह और बर्बाद नहीं कर रहा है। हाँ, कई जगह पे अजाब आ रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मत एक साथ नहीं खत्म हो रही है कि मुसलमान एक भी मौजूद ही ना हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ अल्लाह कि मेरी उम्मत को एक साथ कहत की वजह से पूरी की पूरी उम्मत को एक साथ तबाह बर्बाद ना करना। अल्लाह के रसूल की इस दुआ की वजह से आज क्या है, हम पर एक साथ अजाब नहीं आ रहा है। वरना कब का शायद जो हम गुनाह कर रहे हैं उसकी वजह से शायद हम कब तक की कौम खत्म कर दी जाती। जैसे कुरान में आता है, अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़, कि क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ को छोड़ देते हो। जैसे कि हमसे पहली कौम ने क्या किया था, किताब को तब्दील कर दिए थे, किताब को रद्दो बदल कर दी गई थी। जो चीजें उन्हें पसंद थी उन्हें रखा और जो चीज ना पसंद थी उसे तब्दील कर दिया, उसे बदल ही डाला पूरी तरीके से। आज हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं। कुरान की जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है, उसे तब्दील तो नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, जो चीज हमें पसंद है वो करेंगे, जो चीज नहीं पसंद है उसको छोड़ देंगे। नमाज पढ़ लेंगे, पर्दा करने का दिल नहीं करता। अच्छे घराने नमाज की पाबंदी होती है, लेकिन जो बिदात होती है ना, जन्मदिन बनाना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ईद मिलाद और न जाने कौन कौन सी खुराफात, इसको तो गलत ही नहीं समझा जाता है। मैंने अच्छे घराने भी देखी हूँ, तालीम याफ्ता दीनदार घराना, फिर भी वहां पे जन्मदिन बनाना, बर्थडे बनाना कोई बुरा चीज समझी नहीं जाती है। तो हमने क्या किया, जो चीज हमें पसंद है उसे ले लिया है,
बद्दू गांव का देहाती, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, मैं बूढ़ा हो गया, ज़ईफ हो गया हूँ, बहुत सी इबादतें नहीं कर सकता, तो कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं पकड़ लूँ और मैं उसके बदले क्या हो जाऊँ, जन्नत में दाखिल कर दिया जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह, क्या क्या है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तकिम, फिर उस पर क्या कर, जम जा। तो हम अल्लाह पर तो ईमान ले आए पर उस पर जमे नहीं है। हर किसी ने ज़बान से कलमे शहादत पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पर उस पर हम इस्तेकामत नहीं कायम किए। इस्तेकामत का मतलब क्या होता है, उस पर जमना। हम अल्लाह के क्या हैं, गुलाम हैं, बंदे। गुलाम का काम क्या रहता है, पहले के दौर में जब गुलामी हुआ करती थी, जो भी आका का गुलाम होता था, आका उसको ज़बाह भी कर दे तो कोई उससे आगे सवाल नहीं कर सकता था कि तुमने अपने गुलाम को क्यों ज़बाह किया। वो कहेगा कि मेरी मलकियत थी, मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। और वो आका गुलाम से अगर रात के 2 बजे 3 बजे जो भी वक्त उठाकर उससे काम कराना चाहता करा लेता, कोई उस पर आवाज नहीं उठा सकता था। तो आज हम अल्लाह के क्या हैं, गुलाम हैं, बंदे हैं, अब्द हैं। हमने क्या किए, खाली नमाज को, रोजे को, ज़कात को और हज को, बस इसी को असल इस्लाम समझ लिए, और बाकी तमाम अपनी जिंदगी जैसे गुजारना वैसे गुजारेंगे। हमारा इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जिसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें नहीं बताए। कोई दुनिया का ऐसा अमल है, कोई ऐसा काम है जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ हमें इसके बारे में दीन में कोई चीज नहीं मिलती। असल दीन, असल इस्तेकामत ये है कि हम जिंदगी के हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़े और उस पर उसको समझे, उस पर अमल करें। ये असल दीन है। ठीक है, मैं अपनी बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। आज हमने इतना सब सुने यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी तकरीरें की। ये सब सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा भी लगा। अब ये सुनने के बाद घर जाके हमारी अगर वही रविश हुई तो ये सुनने का हमारा कोई फायदा नहीं। एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। और आज सबसे बड़ी बात ये कि हम दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर दें। हमारी बेटी जो कर रही है चलेगा, और दूसरी की बेटी कुछ करी तो हम उससे बराबर उंगली उठाएंगे। दूसरों का हर कोई अपना फर्दन जायजा ले। हर इंसान अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानता है कि मेरे में क्या कमी क्या ज्यादती है। हर कोई अपने आप को अकेले तौर पर सही करने की कोशिश करे तो माशरा अपने आप सही हो जाएगा। और दूसरों को सही करने चलेंगे तो दूसरे तो सही होंगे नहीं, हम तो खराब हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर उठने से पहले यहाँ जितनी भी तकरीर हुई है, सोचे इंसान कि मेरे इसमें से मेरे अंदर कमी है, क्या कोताही है, मैं उसको पूरा करूं। सहाबा लोग बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों के अखलाक को देख के, अमाल को देखकर मुसलमान होते हैं कि मुसलमान कैसा है, उसका दीन कैसा है, कितना मुकम्मल दीन है। और आज हम जाके, और तबलीग तो हमारे अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है। दावत देने का काम हम क्यों दावत देंगे, हमें तो विरासत से मिल गया ना, मुसलमान हो ना, ईमान तो हमें विरासत से मिल गया, हमें इसकी क्या असल कदर। हम क्यों दावत तो तबलीग करेंगे दूसरों को जाके, क्यों वक्त निकालेंगे अपनी जिंदगी में से। वैसे हमारी जिंदगी बहुत बिजी रहती, बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। असल दीन की अहमियत किसको है, जो गैर मुस्लिम से मुसलमान होता है, उसको असल अहमियत रहती है। उसे पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी नेमत को पा लिया, कितनी बड़ी चीज अचीव कर ली मैंने। वो लोग तबलीग करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले क्या करें, अपने अमाल को दुरुस्त करें। अपने अमाल को, हाँ, दूसरों के नहीं। पहले अपने अमाल को दुरुस्त करें, दूसरों का अमल का जिम्मेदार तुम नहीं हो। पहले अपने, अल्लाह ताला हर किसी से फर्दन पहले उसका अमल पूछेगा, बाद में दूसरों का
पाबंद हो जाए, 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो, और इसके अलावा अपने अखलाक बेहतर करे, किसी पर जुल्म ना करे, सूद को क्या करे, अपने ऊपर हराम कर ले। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने आमाल सुधारने की तौफीक दे। मैं एक शेर पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पर डाल कर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।